వాక్యాన్ని సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకున్న అపరాధులు ద్రోహుల సమూహంలో ఉంటావు. If you don't understand the word of God and take it at the face value, that means you are coming under the assemblies of a treacherous people and a group of adulterers. వాక్యం మాట్లాడినంత మాత్రాన గొప్ప కాదు. Just because the word you speak, you preach, doesn't make you a better వాక్యము person. నాకు తెలుసు కాదు. It's not you saying you know the word of God. వాక్యము అంటే ఏమి? What's the meaning of word? ఐజయా 53:11 లో చెప్పాను చూసారా, అది అనుభవ జ్ఞానంతో బోధించును. Whatever is mentioned in Isaiah chapter 53 verse 11, out of experience it is spoken, that is what కదా, is called. నీ కోసము రోడ్డు మీద అవమానం పొందిన అతనికి నువ్వు ఏమిస్తున్నావు? What are you giving to Jesus in return when he was insulted and put to shame in the open streets? కదా, నువ్వు బట్టలు వేయగలుగుతున్నావు ఆయనకి? Are you able to clothe him? నువ్వు వేసుకుంటేనే ఆయనకు వేయగలుగుతావు. Only when you put on, you can put it on for him. ఎలా వేయగలుగుతావు మరి? How can you do it? మరి ముళ్ళ కిరీటం వాళ్ళు పెట్టారని పలుకుతున్నప్పుడు నువ్వు పెట్టలేదా? When you say others have crowned with thorns, what about you? You're also doing the same thing. అక్కడ ఎటువంటి ఇంటెన్షన్ ఉండాలి? What kind of intention you must have? ముళ్ళ కిరీటానికి అర్థమే నెగటివ్ థాట్స్, నెగటివ్ మైండ్, నెగటివ్ రిసీవ్. రాసుకొని పెట్టుకోండి. Write it down. When it comes to the thorn of crowns or the crown of thorns, it means negative thoughts, negative thinking, and meditating on wrong things. నీకు ఒక నెగటివ్ థాట్ వచ్చిందంటే నువ్వు కిరీటం పెట్టేస్తున్నావు. If you're getting a negative thought, that means you're putting a crown of thorns for the Lord. నువ్వు ఎప్పుడైతే నెగటివ్ ఆలోచన వచ్చిందంటే నువ్వే పెట్టేస్తున్నావు కిరీటం. When you have got a negative thought, you are the one who's crowning him with thorns. కానీ రెవల్యూషన్ చూపించాను. What did I show in Revelations? నువ్వు నేర్చుకున్నది ఆ కిరీటాన్ని పట్టుకో, ఎవ్వరూ అపహరించకుండా చూసుకో. You see that no one steals away the crown, nobody takes away or snatches away the నీకు crown. కావాల్సింది వాక్యము. You need the word of God for transformation. నీకు కావాల్సింది వాక్యము. You need the word of God. అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. దేవుడు వాక్యము నీ దగ్గర ఉంటే ఆ వాక్యము నీకు అన్ని ఇస్తది. Like that, when you have the word of God inside you and you abide in it, it gives you everything. It gives you everything that you ask. అన్ని ఇస్తది. It gives you all నువ్వు beyond your ask. నడుచుకుంటూ వెళ్ళావనుకో, నీకు ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా చూసుకునేది దేవుడు వాక్యమే, నువ్వు కాదు. It's only the word of God. Wherever you tread upon, it will show you a path. It will give you a light so that you don't fall. నువ్వు చూసుకోలేవు. You cannot take care of your walk. You కానీ cannot take care of your walking. నువ్వేమంటావు? But what will you say? చూసుకోకుండా తగిలిందండి. You will say, "Oh, by accidentally I trampled on you." అక్కడ రాయి ఉందని చూసుకోలేక పడిపోయానండి. You say, "I didn't see this." అదే వాక్యం ఉంటే ఆ డైలాగ్స్ నీకు ఉండవు. But when you have the word of God inside you, you will not say these things. దేవుడు వాక్యం నీ లోపల ఉంటే నీ మాటలు కొద్దిగా తగ్గిపోతాయి. When the word of God is inside you, your words will be few. దేవుడు వాక్యం నీలో లేకపోతే నీ మైండ్ మాట్లాడుతుంది, నీ హృదయం మాట్లాడుతుంది, నీ శరీరం మాట్లాడుతుంది, నీ యాటిట్యూడ్ మాట్లాడుతుంది, నీ బిహేవియర్ మాట్లాడేస్తుంది, నీ నాలుక మాట్లాడుతుంది, నీ పెదాలు మాట్లాడతాయి. But when you don't have the word of God inside you, it's you who's speaking. Your words, your thoughts, your actions, your behavior, your character, those things will speak louder. In fact, the word of God will not speak at all through you. వాక్యం ఉంటే వాక్యం మాట్లాడుద్ది. If you have the word will speak through you. అది లేకపోతే సమూహం మాట్లాడుద్ది. If you don't have, a multitude will speak. ఏం సమూహం? What kind of multitude is that? సేన. It's a legion. Legion will సేన. speak. It's a legion will speak. అంతే. పాజిటివ్ గా మాట్లాడే వర్డ్ కూడా నెగటివ్ గానే ఉంటది. Even when you speak positively, it appears to be negative. ఎందుకంటే వాక్యం లేని మాటలు కదా. Because these are words without the word of God. వాక్యం ఉంటేనే కదా నువ్వు ఎలా ఉండాలని తెలుస్తది. Only when you have the word of God, when you understand, you'll know how to conduct yourself. సరే చూద్దామా, అపోస్తలుల పౌలు ఏం చెప్పాడు చూద్దాం. యాక్ట్స్ 23 verse 1 నుండి చదవండి. Let's read Acts chapter 23 verse 1 onwards. What did Apostle Paul say? Acts 23 verse 1. అపోస్తలుల కార్యం 23వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి. పౌలు మహాసభ వారిని తేరి చూచి, సహోదరులారా, నేను నేటి వరకు కేవలము మంచి మనస్సాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకుంటునని చెప్పెను. అందుకు ప్రధాన యాజకుడైన అననీయ అతని నోటి మీద కొట్టుడని దగ్గర నిలుచున్న వారికి ఆజ్ఞాపింపగా, ఇది గాని మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యిందనుకో. When you understand this particular part of the scripture, అపోస్తల్ పౌలుని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారు? where was Apostle Paul brought into? ఆ కాలంలో ప్రధాన యాజకులే విమర్శించి తీర్పు తీరుస్తారు. The chief priests were supposed to examine both sides and then give a judgment. అప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ముందు పెట్టుకుంటారు. They used to judge according to the law. ఫస్ట్ ఏముంది? What was there? పౌలు అందరినీ చూస్తున్నాడు అక్కడ. Paul was looking earnestly at the council. నేను ఈ రోజు వరకు కూడా దేవుడి దగ్గర మంచి మనస్సాక్షితోనే ఉన్నానండి అని చెప్తున్నాడు. He said, I have lived in all good conscience before God until this day. అంటే
అతని మైండ్, అతని హృదయం, అతని యాటిట్యూడ్, అతని శరీరము, అతని నోరు, అతని పెదవులు పూర్తిగా దేవుడు వాక్యంతో నింపబడిపోయి ఉంది. That means his attitude, his thought, his behavior was filled with the word of God. నాకు వాక్యం తెలుసండి అండ్లా. He didn't say, I know the word of God. అక్కడ చెప్పలే. Apostle Paul did not exalt himself, telling them, వాళ్ళందరి ముందు ఏమన్నాడు? మనస్సాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకున్నాను అని చెప్పారు. He said, I have lived in all good conscience before God until this day. ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు. And the chief priest was sitting over అతని there. ప్లేస్ లో నేనుంటే ఏం చేస్తా? If I were the chief priest, what would I do? విని వదిలేస్తా. I will hear and will say, yeah, he is true. ఎందుకంటే నేను తీర్పు తీర్చడానికి కూర్చున్నాను అక్కడ. Because I have sat there to pass a judgment. కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది? But what happened there? అక్కడ ప్రధాన యాజకుడైన అననీయ అతన్ని నోటి మీద కొట్టుడి అని దగ్గర నిలిచిన వారికి ఆజ్ఞాపించాడు. And the high priest, instead of saying quiet, Ananias said, commanded those who stood by him, strike Paul to the mouth. కరెక్ట్ అది. Is it a good attitude? ప్రధాన యాజకుడు పని ఏంటి చెప్పండి అందరూ. Tell me, what's the role of the high priest? విమర్శించి ఏమయ్యింది, ఏమి జరిగింది అని కనుక్కున్నాడు. అక్కడ కనుక్కోవాలి. కనుక్కున్న తర్వాతనే చేసింది కరెక్టా కాదా అని వాక్యాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చాలి. He should find out what exactly happened and then sit there and according to the law he should judge. But instead he was retaliating by a punch. మీరు వాక్యంలో ఎదుక్కోండి. ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉంటుంది, ధర్మశాస్త్రానుసారము వారికి తీర్పు తీర్చవలెను అని క్లియర్ గా రాయబడి ఉంది. Go and search from the Old Testament. It mentioned that you have to judge everybody according to the law. ఎందుకంటే వాక్యము తెలిసి లేదు, వాక్యము ధరించుకుని ఉన్నారు. Yes, they did not have just the word, but Paul was putting on the word. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? మంచి మాట కదా పలికాడు, బూతులు మాట్లాడాడు అక్కడ. Did he say something wrong? మరి ఈ చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేసా, మంచి మాట్లాడినా కూడా నెగటివ్ గానే మాట్లాడతారు వాళ్ళు. I've seen many people, you speak good also, they think only in the wrong way. ఎంత మంచి మాట్లాడినా నెగటివ్ గానే రిసీవ్ చేసుకుంటారు. No matter how good you speak, they receive the negative part only. అంటే దానికి అర్థము ప్రధాన యాజకుడికి ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ రిసీవింగ్ నెగటివ్ గా అనిపిస్తుంటది. And because that man's intention was wrong, his receiving also was wrong. అప్పుడు ఏముంది? అతను నోటి మీద కొట్టుడి అని అన్నాడు. And what did he say? Strike him on his mouth. వెంటనే అపోస్తల పౌలు ఏమన్నాడు? But what was Apostle Paul's reply? 3rd verse చదువు. Let's read verse 3. పౌలు అతనిని చూచి, సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును, నీవు ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి ధర్మశాస్త్రం నాకు విరోధముగా నన్ను కొట్టి ఆజ్ఞాపించుచున్నావా అనెను. మస్బేక్ ఆపేసే. ఏముంది అక్కడ? What is mentioned over there? What was Paul's reply? పౌలుకి వాక్యము బాగా అర్థము తెలుసు. Paul knew the word of God very well and he was quoting Leviticus. వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నాడు, ఆ వాక్యం యొక్క విలువ తెలుసు. He was living according to the word of God and he was leading according to it. అతని పోస్ట్ గురించి మాట్లాడాడు. And he was speaking about the post that Ananias was holding. చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నాడు? What did he say? సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అని అన్నాడు. God will strike you, you whitewashed wall, he said. అంటే తెలుసా? You know what it means? గొయ్యి, సమాధి. He said you are an open tomb. డెడ్ బాడీ ఉన్న సమాధి. You're a dead body. You're a body which is dead. ఎందుకంటే నువ్వు జీవించుచున్నావని మాత్రమే గాని నువ్వు మృతుడివి. You say you're alive, but actually you're dead. కానీ నువ్వు అక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావు? But what are you doing? నీకు వాక్యం తెలియదా? Don't you know the word of God? ప్రధాన యాజకుడి యొక్క పని తెలీదా? You do not know the work of God. ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్పిందో తెలీదా? You do not know what the word of God says or the law says. నువ్వు ఇలా ఉన్నావు కాబట్టి దేవుడే నిన్ను కొడతాడు, నేను కొట్టనవసరం లేదు. Because you are like this, God will strike you. I don't have to strike you. అపోస్తల పౌలు చెప్పాడు అని అంటే అతనిలో వాక్యం ఉంది, త్రిత్వం ఉంది, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు అతనిలో ఉంది. When Apostle Paul was speaking, he had the Trinity inside him. He had the word. He knew what he was speaking. ఒక పాపము లేదు, ఒక తప్పు లేదు. There was no fault, there was no blemish. మొదటి రాకడలో వచ్చినప్పుడు పాపం చేసిన వారిని గద్దించాను, దెయ్యం పట్టిన వారిని రెబ్యూక్ చేశాను. అట్లాగే దేవుడికి విరోధంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళకి కూడా సర్ప సంతానం అని బుద్ధి చెప్పాము. Jesus Christ, when he came, he was warning those people and he said, you brood of vipers. To the people who are sinning, he was condemning them and he was telling them to come out of the sinful nature. To those who had caught by the demons, he was casting out the demons. అలాగే అపోస్తలులు పౌలు దేవుని యొక్క మంచి మార్గాలకి అడ్డుపడుతున్న మనుషుల్ని ఏమన్నారు? సాతాను యొక్క అపవాది కుమారుడా, దేవుని తిన్నని మార్గాలను చెడగొడతావా? కొన్ని దినములు నువ్వు
చూడకుందువు గాక అనేసరికి అతని కళ్ళు మూసుకుపోయినాయి. And even Apostle Paul, Apostle Peter were rebuking and says, you whitewashed wall, you open tomb, you do not know and you are making the straight words crooked. పలికితే జరుగుద్ది. When you speak, for sure it will take place. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ కొరకు దీర్ఘ శాంతము వహించి ఉన్నానే గాని ఒక్క మాట పలికానంటే కూడా దెయ్యాన్ని బంధించినట్టు బంధించగలుగుతాను. God was అని patient, వాక్యం చెప్తుంది. endurance and patience towards you, but if you say like that means the word of God is saying different thing against you. దెయ్యాన్ని బంధిస్తున్నానంటే నిన్ను కాపాడడానికి, నిన్ను బంధిస్తున్నానంటే నువ్వు అందరిని నీ నుండి చాలా మందిని కాపాడడానికి. When I'm binding out the devil, that means to save you. When I'm binding you, it is to save others from you. కదా. దాని తర్వాత పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మూతి మీద కొట్టిన వాళ్ళు ఏమన్నారు? And what with the people who are sitting next to Paul, what did they say? నీ ప్రధాన యాజకుడు మూతి మీద కొట్టమంటే వెళ్ళి కొట్టేసావు. You went and struck Paul on his mouth. అదే న్యాయంగా మాట్లాడిన అపోస్తలుని పౌలుని ఏమంటున్నావు నువ్వు? And when Paul was so honest and just what you speak. దేవుని ప్రధాన యాజకుడిని దూషిస్తావా నువ్వు? In verse 4 it says, and those who stood by said, do you revile God's high priest? They were అదే saying. ఇప్పుడు అంటారు కదా, అమ్మో దైవజనుడు మనం ఏమనుకోవద్దు. Like how people nowadays say, oh, he's a man of God, he should not speak like that. ఆయన పాపానికి ఆయన పోతారు, మనకెందుకు? Oh, he will go and caught up in his own sin, why should we judge? కన్విన్స్ అయిపోయి కదా. They are convinced. ఎందుకంటే నీ ఇల్లు దగ్గర కదా, Because your house is very close to the church. నీ ఇల్లు దగ్గర కాబట్టి, నీ చర్చ్ కి చాలా దగ్గర కాబట్టి, లేకపోతే నువ్వు ఎంత దూరమైన వెళ్ళగలుగుతావు కాబట్టి, ఒక 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నావు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న లోపల అన్ని తప్పులు తెలుసు. You know all the sins and the iniquities that is there in the church and the pastor because you're very close to the church or you've అన్ని been there for తప్పులు quite తెలుసు, some time. అన్ని గొడవలు తెలుసు. You know all the fights, all the disputes, all the wrong things Same happening ఇలాగే. to them. Same like this only this guy was telling, do you remember అన్నాడు, God's high priest? దేవుని ప్రధాన యాజకుణ్ణి నువ్వు దూషిస్తావా? He's saying you're reviling God's high priest? మరి నీ ప్రధాన యాజకుడు మూతి మీద కొట్టమన్నాడు. But what did your high priest say? Strike him on his mouth. థింక్ అబౌట్ దిస్. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. Never మీకు forget. ఎవరైనా ఒక మంచి నేర్పిస్తున్నప్పుడు నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావా, ఆ రిసీవింగ్ ప్లేస్ లో ఈ విధంగా నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నావా అనేది ఒకసారి You పరీక్షించుకో. need to think when somebody is correcting you and chastening and rebuking you, are you receiving positively or you're Fourth- also speaking like తర్వాత this? 4th verse చూడండి. అందుకు పౌలు అందుకు పౌలు సహోదరులారా Verse ఇతడు 5. 5వ వచనం. అందుకు పౌలు సహోదరులారా ఆహా. ఇతడు ప్రధాన యాజకుడని నాకు తెలియలేదు. మస్ట్ బేక్. And Paul said, I did not know, brethren, that he was a high priest. You know what it means? అయ్యో నాకు తెలియదే, నాకు తెలీదు. I didn't know that he's a high priest. అవునా? Is it? 3rd Does verse it లో ఏముంది? 3rd verse లో పౌలు అతన్ని చూచి, సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును, నువ్వు దేవుని ధర్మశాస్త్రము చొప్పున నన్ను విమర్శింప కూర్చుండి. అర్థమైందా? Did you understand what's Paul's statement in verse 3? He says, you sit to judge me according to the law. So that means he knew who the priest was. 4th verse. And in verse 5, what does it say? అవునా, ప్రధాన యాజకుడా? Oh, really? Is he the high priest, brethren? I didn't know. అమ్మో, వాక్యం రాయబడి ఉంది, నీ ప్రజల అధికారిని నిందింపవద్దు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. For it is written, you shall not speak evil of a ruler of అక్కడ your people. ఎగతాళిగా He మాట్లాడాడు. was actually very sarcastic in his comment. He knew that he అయ్యో was నాకు a high priest. తెలీదే. He said, I didn't know. ప్రధాన యాజకుడైతే ఇలా బిహేవ్ చేయడు కదా. What he actually meant was, if he was really a high priest, he wouldn't have behaved like this. ప్రధాన యాజకుడు ఈ విధంగా మాట్లాడకూడదు, ఈ విధంగా ప్రవర్తించకూడదు కదా. A high priest will not speak like this and not supposed to speak నేను like this. సత్యమే కదా మాట్లాడాను. And I spoke the truth only, was Paul was like. మరి ఎందుకు మూతి మీద కొట్టమన్నారు Why did he tell me to strike me on my mouth? కదా? ఇదే యేసు ఈ మాటలు చెప్పి అంటే. This is what the words of Jesus spoke. అంటే ఈ ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు? Who is the high priest here? అపరాధులు ద్రోహుల సమూహమనే ఉన్నవాడు వీడు. Ananias, the high priest, was a man who was in the assembly of the treacherous man, and he was indulging to be with the adulterous people. అందుకే చెప్తున్నా, మీరు వినే వాక్యము, ఆ వాక్యము అతనిలో ఉంది కాబట్టే అతనికి వాళ్ళు మాట్లాడేది కరెక్టా కాదా, మంచి చెడుని అతనిలో ఉన్న వాక్యము డిజైన్ చేయగలిగింది. ఆ శక్తి నీకు అనుగ్రహించబడిందా లేదా చూసుకోవాలి. లేదనుకో నువ్వు యోబు యొక్క స్నేహితుల్లాగా యోబు మీద పడినట్టు పడతావు, అప్పుడు నువ్వే నిందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. Paul had the discerning power because the word was there inside him. He was able to judge and know who actually things were. What about you? Are you able to discern? Or you like the Job's friends who are quoting the scriptures, but you are not quoting with justice and mercy? కదా.
వాక్యము నీలో ఉంటే నీ మాట్లాడే విధానం మారిపోతుంది, రిసీవ్ చేసుకునే విధానం కూడా మారిపోతుంది. వాక్యం లేదనుకో లాజికల్ మైండ్ ఆపరేట్ అవుతూ If ఉంటుంది. the word of God is there inside you, you will speak with the wisdom and discernment. Otherwise, your logic will dominate the word of God. నిన్న ఒక వాక్యం మీకు చూపించాను నేను I showed you a word yesterday. కదా, హోషేయ 6:4 చూపించాను. హోషేయ చాప్టర్ 6 వర్స్ 4. హోషేయ 6వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఎఫ్రాయిము నిన్ను నేను ఏమి చేతును, యూదా నిన్ను నేను ఏమి చేతును? తెల్లవారుగానే కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునట్లును, ప్రాతకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునట్లును మీ భక్తి నిలవకపోవును. అంతే, సాయంత్రం అయ్యేసరికి నీ భక్తి ఉండదు. By evening time, your faith is like a morning cloud, or by morning your faith అయిపోయింది, disappears నీ like a cloud. భక్తి ఇంక ఉండదు. ఇంకా You don't have that faith anymore. కానీ నువ్వేంటి భక్తిలో ఉన్నానన్న డిసెప్షన్ లోను డిసీవింగ్ లోను ఉంటావు. But you are caught up in the deception that you are having faith. కదా, చూడండి Luke 19:41-42 చూడండి. Luke chapter 19 verses 41 and 42. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 41-42 వచనములు. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి, నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకు ఎంతో మేలు, కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కనులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. చూసావా? Verse 42 and 43 of Luke chapter 19 was spoken. ఏమైంది? లిక్రచువోతో ఆయన పట్టణముకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవు అంతే, నిన్ను చూసినప్పుడు దేవుడు ఏడుస్తున్నాడు అని అంటే ఆ పట్టణంతో సమానం. నిన్ను చూసినప్పుడు దేవుడు నవ్వుతున్నాడా ఏడుస్తున్నాడా? నిన్ను చూసినప్పుడు సంతోషపడుతున్నారా? నిన్ను చూసిన దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారా? In English it's in verse 41 which says, now as he drew near he saw the city and wept over it. Now it's about you. Is the Lord weeping over you or is he rejoicing over you? You need to know. నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకునే ఎడల నీకు ఎంతో మేలు. ఎంత మేలు! ఎన్నో సార్లు చెప్పాను. I've told this verse on so many times. కానీ ఎవరిలోనూ వాక్యం ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రము అది లోపల ఒక రూట్ లాగా ఉంటది. లేదు కాబట్టి పైన చూసి మాట్లాడేస్తారు, పైన తీర్పులు తీర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. If they have the word, they'll behave very well. Otherwise, they will talk only superficially. అసలు నిన్ను చూసే ఏడుస్తుంది. Now actually the Lord is weeping over you. ఎందుకంటే వాక్యం నీలో లేనప్పుడల్లా ఈ వాక్యమే నీ ముందు ఉండి నిన్ను చూసి ఏడుస్తూనే ఉంటది. నేను ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళినా, ఎన్ని సర్మన్స్ దాటినా కూడా ఈ వాక్యం మాత్రం నీ ముందు నిన్ను నుంచుని ఏడుస్తూనే ఉంటది. The word of God or the Lord looks at you and weeps because so many occasions the word came to you but you are ignorant. That's the reason he's weeping over you. అందరూ వాక్యం తీసి చదవండి. I want every one of you to open that verse and read. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 41-42 వచనములు. Verse 41 and 42 of Luke 19. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి, నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకు ఎంతో మేలు, కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. అంతే, ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుపోతాయి తెలుసా? నీ అండర్స్టాండింగ్, నీ ఆలోచన, నీ రిసీవింగ్, నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో అన్న యాటిట్యూడ్ అన్నది నీలో ఉంది అని అంటే నీ కళ్ళు మూసుకుపోయినట్టే. ఇది కానీ మీరు నాకు పెద్ద చార్ట్ మీద రాసుకుని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి. అది when your eyes are closed, it means when you're going with your own understanding, when you're ignoring the word of God, when you're rejecting it, that means your eyes are closed. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గానే ప్రోగ్రామింగ్ లాగా ఏ విధంగా దేవుడు వాక్యం పనిచేస్తాదో అలాగే నీ లాజికల్ మైండ్ కూడా, నీ తెలివితేటలు కూడా నీకు పనిచేస్తాయి. Like how an automatic program takes place, likewise your automatic logic will dominate when you don't have the word inside you. అంతే, ఏదైనా సరే ఆటోమేటిక్ గా నీ లాజికల్ ఆపరేట్ అవుతుంది. అంటే ఒకళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్తానికి వచ్చారా అన్న అండర్స్టాండింగ్, రిసీవింగ్ చేసుకునే విధానం నీలో లేదు అని అంటే దేవుడు నిన్ను చూసి ఏడుస్తున్నారు, నీకు సమాధాన దినములు లేవు, నీకు మేలు వస్తాదన్నది కూడా నువ్వు నమ్మకం పోగొట్టేసుకో. ఎందుకంటే వాక్యం కన్నా ముందు నువ్వే మాట్లాడతావు.
Since you do not have the word of God inside you, your logical mind will operate and dominate you. And that's the reason the Lord is looking at you and is weeping. And the days when it comes to peace also, you will not know because it's hidden from you. ఆలోచించడానికి ఒక నిమిషం టైం ఇచ్చేదా మీకు? Shall I give you a minute, a moment so that you will think? సమయం ఇచ్చేదా మీకు? Shall I give you a minute to ponder? మళ్ళీ వచ్చి నా థాట్స్ మారట్లేదు అని మీరు అంటున్నారు అని అంటే అంతే, మరి మీ ముందు ఆ వాక్యము నీ ముందు నుంచి ఏడుస్తుంది నేను చూసి. చూడండి డ్యూటానమీ 13:17. డ్యూటరానమీ 13:17 ద్వితీయోపదేశకాండము 13వ అధ్యాయము 17వ వచనము. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞల అన్నిటినీ గైకొనుచు నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి యథార్థమైన దాన్ని చేయుచు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినప్పుడు యెహోవా తన కోపాగ్ని నుండి మల్లుకొని నీ యందు కనికరపడి నిన్ను కరుణించి నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన రీతిని నిన్ను విస్తరింపు చేయునట్లు నిర్మూలన చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీ యొద్ద ఉంచుకొనకూడదు. అంతే. ఏంటి? నీ థాట్స్ నీ దగ్గర ఉంచుకోవద్దు, నీ నెగటివ్ రిసీవింగ్ నీ దగ్గర ఉంచుకోవద్దు. Any negative thought is like a cursed thing that shall not remain in your hand. ఇది కరోనా లాగా మిగతా మనుషులు కూడా పాడు చేస్తది. This is like COVID. It will even sneak into other people's life. వాక్యం స్ట్రిక్ట్ గానే వచ్చింది. The word is strict. ఇందాక లూక్ లో మీరు ఏం చదివారు? What did you read? చదవండి, మరలా చెప్పండి అది. Luke 19:41 and 42. చెప్పండి. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 41, 42 వచనములు. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నువ్వు ఈ నీ దినమందైనను ఈ రోజైనా సరే సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు, నేను చెప్పే వాక్యమే సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు. The word that I'm speaking to you, it may be hard, but these are the ones which is going to give you peace. అది నువ్వు మూవీ లాగా చూసావంటే ఆ మూవీ లాగే నీ లైఫ్ అయిపోతుంది. ఎదుటి వాళ్ళకి నువ్వు ఎలా దొరుకుతావు, ఇలా ఉండొద్దు అని చెప్పే ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు. But if you're careless, ఇదే చూపిస్తాను అప్పుడు. If you're listening to the word of God carelessly like a movie, then others will look at you as a bad example. Say, don't be like this person. నిన్నే చూపిస్తాను నేను. I will show you as an example, a negative example. అంతే. As a bad example. మాట వినకపోవటం వల్ల ఏం జరిగిందని నిన్నే చూపిస్తా. If something happens to you, I will show you as an example. ఈ దినమున సమాధాన సంబంధమైన విషయాలు నీకు చెప్పేటప్పుడు నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావు అని అంటే ఇంకా నువ్వు చూసి ఆడవడమే. నిన్న జెర్మియా ప్రవక్త ఏడ్చింది, నేను మీతో చెప్తున్నాను. I told you about how Jeremiah the prophet in 9:2 was crying over. Likewise, people will look at you and say, because don't be like this bad example, and people will cry. వీళ్ళ మధ్యలో ఉండటం కన్నా బాటసారుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడమే మేలు అని అనుకుంటాను. Instead of being with the wilderness, I should lodge in a place where there is a good people. అది తెలియదు చాలా మందికి. Many people do not know about it. తెలియదు, కానీ పండగలు చేసేసుకుంటారు. అన్ని ధన వెళ్ళిపోతుంటాయి. ప్రేయర్లు అయిపోతాయి, ఆల్ నైట్ ప్రేయర్స్ అయిపోతాయి, డే నైట్ ప్రేయర్స్ అయిపోతాయి, చైన్ ప్రేయర్స్ అయిపోతాయి, ఉపవాస ప్రార్థనలు అన్ని అయిపోతాయి. కానీ దేవుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నారా లేదా అన్న డిజైనింగ్ లేదు. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. వాక్యమే తెలియనప్పుడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, ఎక్కడున్నాడు దేవుడు? పరలోకంలో ఉన్నారా? They cannot discern where the Lord is. They think they go about the all night prayers, fasting. చూడగలగాలి. నీ దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు కూడా ఆయన చూడగలగాలి ఎక్కడున్నారా అని. When God is watching over you, you also should know where God is. పరలోకంలో ఉన్నారా? హోషేయ నుండి ఒక వాక్యం తీసాను, చెప్పండి అది. హోషేయ chapter 11:8 and 9. హోషేయ 11వ అధ్యాయం 8-9 వచనములు. ఎఫ్రాయిము, నేను ఎట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టుదును? ఇశ్రాయేలు, నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జింతును? అద్మాను వలె నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును? సెబోయిమునకు చేసినట్లు నీకు ఎట్లు చేతును? నా మనసు మారినది, సహింపు లేకుండా నా అంతరంగం మండుచున్నది. నా ఉగ్రతాగ్నిని బట్టి నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేర్చను. నేను మరలా ఎఫ్రాయిమును లయపరచను. నేను మీ మధ్య పరిశుద్ధ దేవుడిని గాని మనుషుల్ని కాను. మిమ్మల్ని దహించినంతగా నేను కోపింపను. మరి ఎలా చెప్పగలిగారు? నేను పరలోకంలో ఉండి నిన్ను చూసాను చెప్పారు అక్కడ? Did he say, I'm there in the heaven and I saw you over there? Did he say that? నేను మీ మధ్యలో ఉన్న పరిశుద్ధ దేవుడును. I am in the midst. I am a holy God. నేనే మనిషిని కాను. I'm not a man like what you think. కదా? అలాగే లూక్ 19 కూడా అదే చెప్తున్నారు. That's what Luke 19:41 also says the same. మీరు ఈ దినమున సమాధాన సంబంధమైనవి మీరు తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు మంచిది, లేదనుకో నీ కళ్ళు మూసుకుపోతాయి. Verse 42, if you don't understand the things that makes for your peace, it's good. Otherwise, your eyes will be closed. నీకేం దొరకదు ఇంకా. You will not get anything. చూద్దామా? Shall we see? జెర్మియా 5:17. జెర్మియా chapter 5:17. ఇర్మియా 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం.
వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనం చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను నాశనం చేయుదురు, నీ గొర్రెలను నీ పశువులను నాశనం చేయుదురు, నీ ద్రాక్ష చెట్ల ఫలమును నీ అంజూరపు చెట్ల ఫలమును నాశనం చేయుదురు, నీకు ఆశ్రయముగా నున్న ప్రాకారము గల పట్టణములను వారి కత్తి చేత పాడు చేయుదురు. అయిపోయింది. ఏముంది అక్కడ? నాకు దేవుడు ఉన్నాడు, నాకేమి నిన్న చెప్పుకున్నారు చూసారా వాక్యంలో, నా దేవుడు ఉన్నాడు, నాకు తెలియదు, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నాకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు, ఇది మాత్రం నోటితో చెప్పగలుగుతారు. కానీ నువ్వు సాతాను చెప్పిందే వింటావు, సాతాను చెప్పిందే నమ్ముతావు, సాతాను చెప్పిందే చేస్తావు. వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తావు, అక్కడ ఉండిపోమంటే అక్కడ ఉండిపోతావు, అన్ని సాతాను చెప్పిందే చేస్తావు, దేవుడు చెప్పింది నువ్వు చెయ్యు. You're saying God is there with me, God loves me, God takes care of me, but you are only obliging to the words and the instruction the devil is giving you. You are living in the midst of the devil, not in the midst of God. Look at Jeremiah chapter 5 verse 17. Things are contrary to those people who are not in the Lord. నువ్వు ఎవరిని నమ్ముతావో వాడు నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి కూర్చోపడతాడు. కార్యారంభము కార్యాంతము. Who are you believing? You will be led by that particular person. కార్యారంభము నువ్వు దేవుని నమ్మితే కార్యాంతము కుడి పార్శ్వమున ఉంటావు. కార్యారంభము సాతాన్ని నమ్మితే కార్యాంతము నువ్వు గొయ్యిలో ఉంటావు. అంతే తేడా. If your beginning is in the Lord, your end will be there in the right hand of God. But if your beginning itself is in Satan, he will take you to that place where it is called as hell. ఈ భూమి మీద మనుషుల జీవితాల్లో దేవుడు లేరు అని అంటే వాళ్ళు బతికినా ఒకటే చచ్చినా ఒకటే నా దృష్టిలో. So the people who say they don't have God or they don't depend on God, they don't put their trust in God, whether they are alive or dead, doesn't make any difference. ఎందుకంటే నువ్వు జీవించుచున్నావన్న మాత్రమే గానీ నువ్వు మృతుడివే అని వాక్యం చెప్పేసింది ఆల్రెడీ. Because though you're alive, you're as good as a dead person. ఎలా ఉంటారు? జెర్మయా 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5. ఇర్మియా 17వ అధ్యాయము 5వ వచనం. Jeremiah chapter 17 verse 5. యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారముగా చేసుకొనుచు తన హృదయమును యెహోవా మీదను తొలగించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడు. అయిపోయింది. Because it is a man who trusts in man and makes flesh his strength, who departs from the Lord. అంతే. He shall be like a shrub in the desert. దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి నువ్వు మనిషి మీద ఆధారపడుతున్నావంటే నీలోనే మనిషి ఉన్నాడు. If you're not depending on God and you're depending on man, God is there with you. నీలోనే నువ్వే మనిషివి. You are the నీ man. శరీరంలోనే మనిషి ఉన్నాడు. There is inside you, there's a man inside నీ you. శరీరంలో ఏం చెప్తున్నాడో నువ్వు అదే నమ్ముతావు. And whatever that man inside you is speaking, you believe నీ in him. మైండ్ ఏం చెప్తుందో నువ్వు అదే నమ్ముతావు. And whatever your mind is telling, you want to believe him. అంటే నువ్వు దేవుడి మీద ఆధారపట్ల, నీ మీద నువ్వు ఆధారపడుతున్నావు. That means you're not depending on God, you're depending on yourself. అందుకే నరులను ఆశ్రయించి, నిన్ను నువ్వు ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారముగా, అంటే నీ మైండ్ ని, నీ ఆలోచనని, నీ థాట్స్ ని, నీ నెగటివ్ రిసీవ్ ని మాత్రమే నువ్వు ఆశ్రయిస్తున్నావు, దేవుణ్ణి కాదు. You are depending in your own strength. That means you're depending in your thoughts, in your own ideologies, except God. కదా, ఆధారం చేసుకుంటూ తన హృదయమును దేవుడి నుండి తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు. దేవుడు శపించాడా? And your heart is departing from the Lord. Is God cursing? దేవుడు శపించాడా? Did God curse over here? నీకు నువ్వే శపించుకున్నావు. You have invoked a curse in your own life. నువ్వు దేవుని పక్కన పెట్టి నీలో ఉన్న మైండ్ ని నిన్ను నమ్ముకున్నావు. You have set apart from మరలా God వీళ్ళు and your అందానికి mind is వెళ్ళి dominating. నా మీద మాత్రం నమ్మకం లేదా, నేను నమ్ముతా నాశనం అయిపోతాడు. And if people believe in you, they will be destroyed. అందుకే చెప్తా, మంచి చెడు నువ్వు గుర్తించు. You have to recognize that which is good and bad. గుర్తించేటప్పుడు నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకో. And if that is the case, you have to remember the word of God. కదా, ఈ విధంగా నువ్వు ఉన్నావనుకో ఏం జరుగుతుందో చూపిస్తాను. What will happen if you are this kind of person mentioned in Jeremiah 17 verse 5? శాపగ్రస్తుడే. Indeed, you have invoked a అంత curse. బాగున్నట్టు అనిపిస్తది. It appears everything is good. అనుకున్నదే జరుగుతుంది కదా, నేను అనుకున్నదే జరుగుతుంది కదా అని అనిపిస్తది. You will be thinking everything is going on well. Whatever I'm thinking is happening. నెక్స్ట్ వర్స్ 6వ వచనం. వారు ఎడారిలోని అరుహ వృక్షము వలె ఉండును, మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు. శాపగ్రస్తుడు ప్రార్థన చేసినా ఎవరు వినరు, మాట్లాడినా వినడు, ఇంకొకరితో మాట్లాడిచ్చినా కూడా వాడు వినడు. ఎవరితో మాట్లాడిన మొత్తానికి వినడు 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 వినడు. ఎందుకంటే వాడు అనుకున్నదే కరెక్ట్, అంతే. వాడు అనుకున్నది కరెక్ట్. God will not hear the prayer of a person who is trained to be a cursed person, because he invoked curse upon himself. No matter whom he goes and tells his problem, nobody is going to hear him because he's under curse. మీ మధ్యలో ఉన్నా కూడా నువ్వు వినవు.
ఎందుకంటే నువ్వు మనిషివి కాబట్టి నువ్వు దేవుణ్ణి కూడా మనిషిలాగే చూస్తావు. Since you are a man, you will see God also as a man like you. That's the reason you will not hear you. అందుకే ఆ కాలంలో శాస్త్రులు పరిచయులు కూడా నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడువు, నువ్వు బయల్జెబూలు ద్వారా దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నావని, నువ్వు దెయ్యం పట్టిన వాడువు, తిండిపోతుగాడవని నాకు తెలుసు అని అన్నారు. That's the reason the Pharisees and the scribes were accusing Jesus, telling that I know there's a demon inside you and you're casting out demons with the power of Beelzebub, and we also know that you're a gluttonous man. దెయ్యాలతో దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతుంది వాళ్ళు. The one who casts out demons with demons is they, not కానీ Jesus. నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టిన వాడివిలే అని అన్నారు. And they also says you are born not for a virgin, you are born to a virgin కానీ woman. వ్యభిచారులు ఎవరు But who are the adulterous people? కదా, దేవుని నుండి తొలగిపోయి దేవుణ్ణి మర్చిపోయిన వారు వ్యభిచారులు. The people who have gone away from the Lord are the adulterous people. ఇది మర్చిపోతున్నారే, But they are forgetting this. ఇది మర్చిపోతున్నారు. అందుకనే వారికి మేలు వచ్చినప్పుడు కూడా కనిపించదంట. That's the reason even when good things happen in their life, they are not in a position to see because they become like a shrub. కనిపించదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషులు కాబట్టి వాళ్ళని నమ్ముకుంటారు, వాళ్ళ బలాన్ని నమ్ముకుంటారు. Because they are man, humanly speaking, they believe only in their own strength. They're opening in the carnal mind. దేవుడు సమస్తము చూడగలుగుతారు, మీరు చూడగలుగుతారా? God knows everything, He sees everything. Can you see anything? Do you know anything that's going to happen in the future కదా, or at the present? ఎందుకంటే మీ ముందు మేలు వచ్చినా కూడా కనిపించలేని భ్రష్టత్వంకి వెళ్ళారనుకో, ఆ దుఃఖము నేనే ఏడుస్తా, మీరు ఆడవరు. You've gone to such an abominable state that you do not know that even when good things comes upon your life, you're not able to see it. లిరియోత్ జెరమయా 9:2. Let's go back to Jeremiah chapter 9 verse 2 again. ఇర్మియా 9:2. జెరమియా చాప్టర్ 9 వర్స్ 2. నా జనులందరూ వ్యభిచారులను ద్రోహుల సమూహమునై ఉన్నారు. ఆహాహా, అరణ్యములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు, ఎంత మేలు. All that I had in the wilderness, a lodging place for travelers. నేను నా జనులను విడిచి వారి యొద్ద నుండి తొలగిపోవుదును. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో, వారి యొద్ద నుండి తొలగిపోవుదును. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. ఎదురుకుండా ఉంటూ ఇదిగో ఈ విధంగా దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి శరీరాన్ని తన ఆధారంగా చేసుకున్న వాడు మధ్యలో ఉన్నవాడినే గుర్తుపట్టినప్పుడు ఎట్లా ఉంటదంటే వెళ్ళిపోతే బాగుండు. The person who is depending on his own strength, as a man as a flesh, man as a strength, వెళ్ళిపోతే departs from God. వెళ్ళే దినం దగ్గరగానే ఉంది. There is a very short time that you're going to depart from the ఒకే Lord. ఒక్క సంవత్సరం వెళ్ళిపోయి చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతామా? Shall we experience just 1 year you depart from the Lord and see what your life is going to be? ఎందుకంటే శరీరాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దేవుని పక్కన పెట్టేవాడు శాపగ్రస్తుడు, మేలు వచ్చినా కూడా గ్రహించట్లేదు. అలాగే జెరమయా కూడా వాళ్ళకి రాబోయే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు తెలుసు కాబట్టే ఆ విషయంలో వాళ్ళు వినట్లేదని దుఃఖపడినాడు అక్కడ. Jeremiah 17 verse 5 and 6, that cursed is the person who puts his man as a strength and departs from the Lord, and even when good comes he's not able to see. That's the reason he's lamenting and he's quoting verse 9 and 2, telling that see, this place is good, that God is departing from the people. కదా, వాడు అడవిలో కాలిన నేల యందును నిర్జీవమైన చవిటి భూమి యందును నివసించును. And this man dwells in the inhabited or the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. చుట్టూ పచ్చటి చెట్లు ఉంటాయి. Yes, surrounding everything will be greenery. కానీ ఆ చెట్టు నుండి వాళ్ళకి నీడ దొరకదు. But they will not get the shadow from the green tree. చుట్టూ నీళ్లు ఉంటాయి. There will be waters everywhere. కూర్చుని అబ్బా ఎంత బాగుందో, ఎన్ని చెట్లున్నాయో, ఎన్ని నీళ్లున్నాయో, కానీ చుక్క నీళ్లు వెళ్ళి తెచ్చుకుని తాగే పరిస్థితి ఉంది. But you will not get even a single drop of water. What you see, though it is greenery, though there's water, you will not get the shade, you will not get the drop of water. 7th verse చదవండి. Now let's go to the other part of the scripture, Jeremiah 17 verse 7. యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. వాడు జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె నుండును. అది కాలువలో ఓరును, దాని వేలును తన్నును. వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు. దాని ఆకు పచ్చగా నుండును. వర్షము లేని సంవత్సరం చింత నొందదు, కాపు మానదు. ఇది కావాలి. This is the kind of blessing that everyone needs to have. కావాలి. 7 to 8. నా వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరూ
నీటి పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు. The people who are behind the Lord Jesus Christ in the Lord will be like the నా trees planted వెనకాల by the ఉన్న river. వాళ్ళందరూ నా పక్కన ఉన్నట్టే. నువ్వు ఎంత దూరంగా ఉన్నా నా పక్కనే ఉంటావు. Though you are far off physically, because you are deeply rooted in the Lord, you are like the trees planted by the river. కదా, వెట్ట కలిగినను దేనికి భయపడడు. And he will not be afraid when heat comes in his way. కదా, వాళ్ళ ఆకు ఎప్పుడు పచ్చగానే ఉంటుంది. And its leaf will always be green. వర్షము లేదు రాదు అన్న భయం బయట వాళ్ళకి అందరికీ ఉంటదేమో, వీళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు మాత్రమే వర్షం వస్తుంది, వాళ్ళకు మాత్రమే తిండి దొరుకుద్ది, వాళ్ళకు మాత్రమే ఒక వేవ్ ఉంటది, కానీ మిగతా వాళ్ళకి దొరకదు. They will not be afraid of any drought. They will not be anxious of with any famine if there is lack of water, nothing, because they will get water, they will get the food. 10th verse. 10వ వచనం. ఎస్రా Verse 10. ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయుటకు యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడును అంతరింద్రియమును పరీక్షించువాడును. ప్రతి హృదయము పరీక్షించువాడను. I, the Lord, search the heart, I test the mind. నీ శరీరంలో వాక్యం ఉంటే ఇది పెట్టుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడతావు నువ్వు. If you have the word of God inside you, you will keep this word and then come and talk to me, because you should ఎలా know that God మాట్లాడతావో knows. నీతో అలాగే ఉంటా. The way you speak, so will you get this kind of reply also. నువ్వు మైండ్ లో పెట్టుకుని మాట్లాడు, నేను కూడా జెరమయా 4:10 లాగే మాట్లాడతా. If you keep in your mind and you pretend and come, I will also speak like Jeremiah 4:10. I will quote. నేను అలాగే మాట్లాడతా. Even I will also నువ్వు speak. ఎలా వచ్చి మాట్లాడతావో నేను నీతో అలాగే మాట్లాడతా. The way you come and present yourself and pretend, same answer you will also be getting. కదా, జెరమయా 42 చాప్టర్ లో ఏముంది? What is mentioned in Jeremiah chapter 42? ఇశ్రాయేలు జనాంగం అందరూ వచ్చి నువ్వు దేవుణ్ణి అడిగి చెప్పు, మన దేవుడు ఏమి చెప్తే అది వింటాను, ఒట్టేసి చెప్తున్నాను, దేవుడు ఏది చెప్తే అది వింటాము, నీ మాట నేను తప్పను, మేము ఇక్కడ ఉండాలా, మేము వెళ్ళిపోవాలా. And the people came to Jeremiah the prophet and said, let our petition be acceptable to you. Pray to us for the Lord our God, and let us know if we have to be here or not. No matter what God tells, we are going to do whatever he says, they say. అక్కడ జెరమయా ఎంత ఆనందమో. Jeremiah was so happy when he was hearing the people speaking like this. వచ్చారు, దేవుడికి చాలా సంతోషం అయిపోతుంది. అబ్బా వీళ్ళు వచ్చి దేవుడి గురించి అడిగారు, ఇంకేముంది చక్కగా వీళ్ళు దేవుడితోనే ఉంటారు, ఇంక వచ్చి అడిగారంటే ఉన్నట్టే, నేను నమ్ముతాను అంతే అనుకుని చక్కగా వచ్చి అడుగుతాడు. And they were quoting what you see in Jeremiah chapter 42 verses 5 and 6. They were coming and saying, whatever is pleasing or displeasing, we will obey the Lord our God. And Jeremiah was overwhelmed. అప్పుడు ఏమని చెప్పాను? What was spoken to Jeremiah by God? వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పు. And the Lord will say, tell them to remain in the land and I will build you. వాళ్ళు ఏ రాజు కోసం భయపడుతున్నారో ఆ రాజుకి వీళ్ళ మీద కనికరం కలిగేటట్టు చేస్తాను, వీళ్ళని ముట్టుకోకుండా నేను చేస్తాను, వెళ్ళొద్దని చెప్పు. And the Lord will Verse 10 to 12. And the Lord will quote and tell them to remain in the land, not to go away, not to be afraid of the king of Babylon, to be here, and I will show mercy. That you can find in verses 10, 11 and 12. దాని తర్వాత చక్కగా మళ్ళీ వస్తారు. And then afterwards they will come. మన దేవుడు ఏమైనా చెప్పాడా? And they'll say, did the Lord say anything to us? అప్పుడు అన్ని విషయాలు చెప్తారు. And Jeremiah will quote what the Lord had told. మేము నమ్మము, నువ్వు దేవుని ప్రవక్తవి కాదు, నువ్వు మమ్మల్ని కూడా నువ్వు ప్రమాదంలో పడేయాలనుకుంటున్నావు అని స్టేట్మెంట్ మొదలైంది. And immediately these people will be so angry and say, we know you're also a betrayer, you wanted to put us into trouble, that's the reason you want to bring disaster upon us. లాస్ట్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళారు? Finally what did they do? వాళ్ళను వాళ్ళే మోసం చేసుకున్నారు. They deceived themselves. They went into నికృతి their శుభోతో. Verse 20. మన ఇర్మియా 42వ అధ్యాయం 20వ వచనం. మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమిత్తము ప్రార్థన చేసి మన దేవుడైన యెహోవా చెప్పినదంతయు మాకు తెలియజెప్పిన ఎడల మేము అలాగు చేయుదమని చెప్పుచు మిమ్మల్ని మీరే మోసపుచ్చుకొనుచున్నారు. కన్స్యూమింగ్ ఫైర్. Never forget that God is a consuming fire also. ఒక మనుషులు దేవుని పిల్లల్లా మారాలి, మనుషుల్లాగా మిగిలిపోతే ఆదాములాగా మిగిలిపోయి ఆ స్త్రీనే ఆ సర్పమే అని ఈ విధమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. People should get converted to children of God, not remain as children of men, like how Adam was telling the woman that you gave me, he was complaining and murmuring, and the woman was telling the woman that the serpent came and deceived me. నీళ్ళు నిన్ను కాపాడుతుంది, అదే నీళ్ళు ఫ్లడ్స్ లాగా ముంచగలదు. The same water can save you, and the same water
can drown you in the form of floods. అందుకే మీకు నేర్పిస్తున్నా. That's the reason I'm teaching you. నువ్వు వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు When you're coming and talking, నీకు నువ్వే కూర్చుని నీ అజంప్షన్ తో పాటు చిట్చాట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎవరు ఉండక్కర్లేదు. 4 గోడల మధ్యలో ఎవరు లేకపోయినా నువ్వు నీతోనే ముచ్చట్లు పెట్టేసుకుంటావు. nobody needs to be around you within the 4 walls. You can have a gossip with your own thoughts. అందుకని ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏ విధంగా వస్తావో అదే నిన్ను పట్టుకుంటది. యథార్థంగా వస్తే యథార్థంగా పొందుకుంటావు. If you come with an upright heart, you will be seen as an upright person. But if you come as a pretender, your pretension will be highlighted and be exposed. జక్కయ్య చూడాలి అని అనుకున్న టైంలో నమ్మాలని ఏమో అనుకోలేదు. Zacchaeus, when he wanted to see the Lord, he never had a thought that he has to believe and trust in the Lord. నమ్మాలని అనుకోలా. He never had a thought that he has to believe. ఆయనతో పాటు ఉండాలని అనుకోలా. He never thought that he has to be with the Lord. చూడాలనుకున్నాడు. In Luke 19 verse 3, he said he sought to see కదా. who Jesus was. That's what he వాక్యాన్ని చూడాలి. He wanted to see what the word was. నువ్వు వాక్యం చూస్తున్నావు అంటే నువ్వు వింటున్నావు అని అర్థం. If you are pondering, if you're looking at Jesus or the word, that means you're looking at God. అంటే జక్కయ్య చూస్తున్నాడు. Though he was a short man, he wanted to see who Jesus was. చూసినప్పుడు అతనికి ఏమైంది? What happened to him in Luke 19? దిగిన వెంటనే నేను ఎవరిని బాధ పెట్టానో, ఎవరెవరి దగ్గర నేను ఎక్కువ వడ్డీ తీసుకున్నానో, ఎవరెవరి దగ్గర నేను అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళందరికీ నేను తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు? తప్పులు ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు? Why did Zacchaeus in verse 8 of Luke 19 accepted that, look Lord, I give half of my goods to the poor, that I've taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూడా కూర్చొని వింటున్నారు. నువ్వు వాక్యం ఏ విధంగా చూస్తున్నావు? ఈ విధంగా నీ తప్పులు తెలుసుకొని తప్పులు ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపముతో క్షమాపణ నుండి సమాధానంతో బయటికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నావు. నాకు తెలిసింది, నేను అనుకున్నాను ఈ తప్పు నాలో ఉందని నేను అనుకున్నా. While Zacchaeus was looking at Jesus, he confessed everything to Lord Jesus Christ. ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది, ఫ్యాషన్. Likewise, when you are sitting and hearing the word of God, are you not pondering into your own thoughts and confessing, or are you casually saying, yeah, I know I sinned, yeah, I know I have done this? ఎంత చక్కగా ఉంటది తెలుసా? How good it will be if you are genuine in your confession. అక్కడ జక్కయ్య దిగి మాట్లాడుతున్నప్పుడు The Lord was so happy to see the way Zacchaeus was coming and confessing. అది ఎంత సంతోషం తెలుసా? మీకు చెప్తున్నప్పుడు కూడా అతనికి వాక్యం తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. చూసి కిందకి దిగి, రబ్బీ నేను ఈ తప్పు చేశాను అవి చేశాను. Zacchaeus did not know the word of God. ఎంత ఆహారం అనుకుంటున్నావు? He came and confessed and said, Rabbi, I did all this mistake. Do you know how much of food that he gave to Jesus Christ in terms spiritually? This is the kind of food that Jesus ఇక్కడ wants. చాలా మంది నాకు ఫుడ్ పెట్టారు. Yes, many of you have given me that kind of food by your real revelation. ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు గాని మగవారు గాని ఆ విధంగా పశ్చాత్తాప పడుతున్నప్పుడు ఎంత సంతోషం అనిపిస్తావా? అటువంటి వాళ్ళని మీట్ చేశారనే ఆనందం ఉంటది. అంటే దేవుడు నిన్ను మీట్ చేసిన దినము కన్నా నువ్వు పశ్చాత్తాపంతో వస్తావు చూడు, ఆ దినము సంతోషమైన దినము. More than the day of visitation of God in your life is more happiness is when you genuinely come and confess sincerely and repent genuinely of what you are. అది చేస్తే మీకే సంతోషం, మీకు ఎంత సంతోషం ఉంటదో. ఎవరికల్లా మీ చుట్టుపక్కల 100 మంది నమ్మకపోయినా నా దేవుడు నన్ను నమ్మడన్న ఒక నమ్మకం, ఒక హోప్ ఉంటుంది చూడు, అది నిన్ను వాళ్ళ ముందు గొప్ప స్థాయిలో పెడుతుంది అని It doesn't matter what the opinions of 100 people surrounding you are, but what God has got opinion towards you, that you have been forgiven. The joy is so much in your life. అది జక్కయ్యలో చూసాను. I saw that in Zacchaeus. Shalom. అలాగే